उनका इधर मतलब कुछ भी काम नहीं किए है। यह सोचना है हम लोग लाख मेजॉरिटी से चंद्रबाबू को लाना है। आप सबकी जरूरत है, आप सब लोग लाख मेजॉरिटी से जिताएंगे करके सर झुका के आपको सबको मैं गुजारिश करता हूं। जय चंद्रबाबू, जय तेलुगु देशम। చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। జై చంద్రబాబు, జై తెలుగుదేశం। हमारी बच्ची का एक बोला बीबी हाजिरा ना दे दिया బీబీ హాజిరా గారు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా మేడం గారిని వాళ్ళ సంప్రదాయాన్ని ఏదైతే మైనార్టీస్ మహిళా సోదరిమణుల సంప్రదాయాన్ని బీబీ హాజిరా గారు సన్మానిస్తున్నారు। దయచేసి మిగతా వారందరూ కూడా నాయకులందరూ కూర్చోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ వందలాది మంది నారా భువనేశ్వరమ్మ గారి యొక్క మాటలు వినాలి। చంద్రబాబు నాయుడు గారి సతీమణి మా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసిన ఆయన, మా బిడ్డల భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శనం చూపించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాబట్టి నారా భువనమ్మ గారిని చూడాలి, ఆమె మాటలు వినాలి। మా యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆమె ఏం సందేశం ఇస్తుందో మేము వినాలని చెప్పి వందలాది మందిగా ముస్లిం సోదరులందరూ విచ్చేశారు। ఇప్పుడు సుల్తానా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం। సుల్తానా మేడం గారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి వచ్చి వారి అమూల్యమైన సలహాలను ఇవ్వవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम ऐबों से पाक का है, जो ज़ात हमेशा है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको एहसान करने वाला है। एहसान से सबसे बड़ा एहसान ये है कि हमें ईमान वाले बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पैदा किया और सबसे पहले ये कलमा पढ़े, अल्लाह का हुक्म हुआ और नमाज पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले बने। इसके बाद नमाज का हुक्म दिया। नमाज अल्लाह ने मिलाई, अल्लाह के नाम से मांगने कर पढ़ने से हमें सब कुछ मिलता है। हमें 5 वक्त की नमाजी वाले बनाए, पर्दा करने वाले बनाए और कोशिश करे और इल्म हासिल करें कि कोशिश करके इल्म हासिल करने से दुनिया की आखिरत की जिंदगी सबसे अच्छी मिलेगी। और अल्लाह का जिक्र दिल को साफ करने वाला है, दिल पाक करने वाला है। मोहतरमाओ, मावो और अजीजों, मेरे बहनों, दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए हमारे गाँवों में कॉलेज और खोले हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे मेहमान जो आए हैं, जो चंद्रबाबू नायडू के उनके मैडम यानी कि उनकी वाइफ यानी कि उर्दू में बोलेंगे उनके अहलिया हमारे गाँवों में चमका रहे हैं। और पैदा ये गाँवों का नाम पत्थरों का गाँव था, उसकी पहचान आज चंद्रबाबू नायडू ने दिया है और इस गाँवों को चमकाने वाले भी वो ही हैं। हमारे गाँवों में पानी की सहूलत करे, रास्ते की सहूलत करे, कॉलेज की सहूलत करे, हर मोहल्ले में पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इतनी सहूलत करे कि हमारा गाँवों की जमीन की कीमती भी हर चीज की कीमती है। हर एक हमारे गाँव की कदर कर रहे हैं, जो बाहर है वो भी हमारे गाँव की कदर कर रहे हैं। हमारे गाँव के सर चमका कर रहे हैं और मैडम और सर और वो भी हमारी सहूलतें की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका साथ देंगे तो वो भी हमारी ज़रूरतें पूरे करेंगे। वो बात यह है कि जो हमारे रिश्तेदार लड़कियों और बोझ हैं उनकी भी मदद करेंगे। जितने डिग्री हासिल करे ही अल्हम्दुलिल्लाह, जितने डिग्री हासिल करे ही अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने कुरान की तालीम करे, कुरान पढ़े और ये सब की सहूलत आज हमारे मेहमान मैडम जी ने आकर ये सब कर मदद करेंगे। क्योंकि डिग्री हासिल करना 20 साल के लिए होता है, सिर्फ हमारे ईमान के लिए ये भी हमारा साथ देंगे। और ये है कि जिन्हें भी इलेक्शन में इनको वोट देंगे, जिताएंगे, ये सब की मदद करेंगे। उनकी बीवी यानी कि उनकी अहलिया कुरान की इल्म करने वालों बड़ों के अदब
और छोटों की शफाकत से और साइंसदान के साथ की जिंदगी दुनिया और आखिरत में रिश्तेदारी से सब कुछ मालूमात हो जाएगी, जिंदगी की सुकून की होगी। इसलिए हमारे मेहमान जो आए हुए हैं उनकी दरख्वास्त है, मैडम जी ने आज हमारे गांव में इस तरह बड़ा मदरसा भी खोलेंगे और अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल भी खोलेंगे। इनको हमारे लिए वोट देना जरूरी होगा। सारे मुसलमान जितने औरत और जितने भी मेहमान जो बनकर माँ बहन आए हैं सब कुछ मैडम के लिए दुआ करना कि सीएम चंद्रबाबू नायडू जरूर से इलेक्शन में जीते, हमारी सबकी मदद करे। हमारे भी बोलने में कुछ गलती हो तो अल्लाह के लिए माफ करना। आप सब भी इन सबको दुआ करना और मेहमान के लिए भी दुआ करना। अल्लाह हाफिज। जय तेलुगु देशम। నిత్యం పోరాటం చేస్తూ తూర్పు రాయలసీమ ఎమ్మెల్సీగా కుప్పం నియోజకవర్గ పరిశీలకులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్సీ కంచెల్ల శ్రీకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతమంది మైనార్టీ మహిళలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మద్దతు తెలపడానికి, భువనేశ్వరమ్మ గారికి ఆశీస్సులు ఇవ్వడానికి వచ్చినందుకు మా మహిళామ్మ తల్లులందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అమ్మా, మీరు ఈ కుప్పం నియోజకవర్గం ఈ విధంగా ఉందన్న, ఈ కుప్పం నియోజకవర్గంలో ముస్లిం మైనార్టీలకి అండగా ఉన్న నాయకుడు ఎవరనేది మీ అందరికీ తెలుసు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే. ఎన్నో సంఘటనలు జరిగినాయి. ఎన్ని సంఘటనలు జరిగినా కూడా, ఎన్నోసార్లు ముస్లింలకు ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా మసీదులో నుంచొని అడ్డం నిలబడి మీకోసం మిమ్మల్ని కాపాడి, హిందూ ముస్లింలు ఇద్దరు నాకు రెండు కళ్ళు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడూ మీకు అండగా ఉన్నారు. అటువంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉండేటటువంటి నాయకుడు ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. మీరు ఓటు వేయబోతుంది ఈ రాష్ట్రానికి 2024లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యి మన ముస్లిం మైనార్టీల జీవితాలని బాగు చేసేటటువంటి వ్యక్తికి అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే రంజాన్ తోఫా కానీ, దుకాన్ మకాన్ కానీ, దుల్హన్ పథకం కానీ, మైనార్టీ ఆస్తుల పరిరక్షణ చేయటంలో కమిట్మెంట్ ఉన్న నాయకుడు, ఏకైక నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే అంశాన్ని కూడా మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దయచేసి మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు అన్నగా బిడ్డగా మీకు తోడుండి ఈ కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు. ఆ అభివృద్ధిలో మీ జీవితాలు, మీ బిడ్డల జీవితాలు, వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు, ఎన్నో రకాలుగా అన్ని రకాలుగా మీ కుటుంబాలు ఎదుగుతాయి. కాబట్టి మంచి మనసుతో ఆలోచించి 10 మందికి చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రేపు రాబోయేటటువంటి ఎన్నికల్లో మే 13వ తారీఖున కుప్పం నియోజకవర్గం ముస్లింలందరూ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అండగా ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మహిళలందరూ కూడా ఆయనకు అండగా ఉన్నారు, ఆయన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారనే విషయాన్ని ఇచ్చేయాలని తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై తెలుగుదేశం. ఇన్షాల్లా. థ్యాంక్ యూ. కుప్పం ముద్దుబిడ్డ. రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళకంటే ఈ కుప్పం ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళకి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చాలా బాగా తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడూ ప్రజలు 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 అని చెప్పి పరితపించే వ్యక్తి, స్వార్థం తెలియని వ్యక్తి, అవినీతి తెలియని వ్యక్తి. ఏదన్నా ఆయన దగ్గర ఉంటే 10 మందికి పంచాలనుకున్న మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తిని నిర్దాక్షిణ్యంగా అరెస్ట్ చేసి, అది కూడా పెళ్లి రోజున, భువనమ్మ గారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పెళ్లి రోజున ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించినప్పుడు దాన్ని చూసి చలించిపోయి అనేక మంది 203 మంది మరణించినప్పుడు, ఒక పక్క భర్త జైల్లో ఉన్నప్పుడు భువనమ్మ గారు ఎప్పుడు రోడ్డు మీదకి రాలా. మీరు కూడా తెలుసు, 40 ఏళ్ళ నుంచి భువనమ్మ గారిని అమ్మగా మీరు భావిస్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల్లో ఆమె కన్నెత్తి కూడా చూడలా. ఏమన్నా అభివృద్ధి, పెళ్ళన్నా, శుభకార్యం అన్నా, కుటుంబానికి ఏమన్నా కావాలంటే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా, హేటే సంస్థ ద్వారా సేవ అందించారే తప్ప రాజకీయాల్లో కన్నెత్తి కూడా చూడలా. అలాంటి ఆమె చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాట కోసం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కార్యకర్తలకు నువ్వు అండగా ఉండాలని చెప్పినప్పుడు భువనమ్మ గారు గుండె ధైర్యం చేసుకొని భర్త జైల్లో ఉన్నా కూడా కార్యకర్తలకు అండగా ఉండాలని చెప్పి దాదాపు
80 కిలోమీటర్లు సుదీర్ఘ ప్రయాణం, దాదాపు 95 నియోజకవర్గాలు, 25 పార్లమెంట్లు, కార్యకర్తల కుటుంబాలను పరామర్శించి వాళ్ళందరికీ ఓదార్పునిచ్చి వాళ్ళకో ధైర్యం చెప్పి నేనున్నానంటూ ముందుకు సాగుతూ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నామినేషన్ను, ఎందుకంటే గతంలో మీరు చూపించిన అభిమానాన్ని మళ్ళీ చూడాలి, మీతో ఉండాలి అంటూ ఇక్కడికి వచ్చి నామినేషన్ నిన్న వేసి ఈరోజు కుప్పం మైనార్టీ సోదరిమణులతో ఆమె యొక్క మనసును పంచుకోవాలని చెప్పి ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు నారా భువనేశ్వరమ్మ గారు, మనందరికీ తల్లి భువనేశ్వరమ్మ గారిని మైనార్టీ